All students are welcome to next chemistry lecture. Dear students, today we are here going to discuss about the particularly 3D structure of any compound, or how 3D structure of that particular compound is formed on the basis of 1D structure, 2D structure, 3D structure, and how these particles, that is constituent particles, it may be atoms, ions or molecules, how they are arranged in different manner to give, or in 3D arrangement to give a firm structure for that particular compound. That is what is packing of particles in crystal lattice 1.6. It is from solid state. The point 1.6, packing of particles in crystal lattice. So constituent particles of crystal solids are close packed. While describing the packing of particles in crystal, the individual particles are treated as hard spheres. आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी हे जे पार्टिकल्स असतात, पार्टिकलचे जे पॅकिंग होतं त्या ठिकाणी, क्लोज पॅकिंग जे असतं त्या ठिकाणी क्रिस्टलाइन सॉलिड्समध्ये, तर त्या ठिकाणी आपण तो पार्टिकल आहे तो त्या ठिकाणी एक स्पियर कन्सिडर करायचा आहे. आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचं जे 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होतं त्याच्यामध्ये फर्स्ट 1D स्ट्रक्चर, 1 डायमेन्शनल, सेकंड 2 डायमेन्शनल and 3 dimensional structures, how these spheres are connected together or they are packed together to form a particular structure for that crystalline solid. So the closeness of particle maximize the interparticle attractions. So some concepts from this one is coordination number. Just a definition: the number of neighboring spheres that touches any given sphere is its coordination number. So what is coordination number? If we consider one particle as a hand, how many particles attached to that particular particle or sphere is termed as coordination number for that crystalline solid or crystal structure. एक स्पियर म्हणजेच एक पार्टिकल जर आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर केला तर त्या पार्टिकलला इतर किती स्पियर्स किंवा किती पार्टिकल्स त्याला अटॅच झालेले आहेत, तो जो नंबर असेल, पार्टिकलचा नंबर जर असेल त्याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो दिस द मॅग्निट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ कॉम्पॅक्टनेस ऑफ स्पियर इन क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर. एखादा क्रिस्टलाइन सॉलिड आपण कन्सिडर केला त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स आहे, ते पार्टिकल्सचा कोऑर्डिनेशन नंबर, मॅग्निट्यूड नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज अटॅच टू अ पर्टिक्युलर गिवन पार्टिकल ऑर स्पियर, तर त्याच्यामध्ये जर जास्त असतील तर ते स्ट्रक्चर असेल ते जास्त त्या ठिकाणी इट इज मोर क्लोज्ड पॅक्ड स्ट्रक्चर. त्याच्यावर ते डिपेंड असणार आहे कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे, त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे त्याच्यावरती त्याचं कॉम्पॅक्टनेस म्हणजे हार्डनेस ते त्या ठिकाणी त्याच्यावरती. द लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर आर द स्पियर. म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी स्पियर त्या ठिकाणी अतिशय क्लोजमध्ये त्या ठिकाणी असतं. सो वी जस्ट मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर्स, दॅट इज 1D स्ट्रक्चर, 2D structure and 3D structure. As these structure are shown in your book on page number 9, but this is the 2D, not actual 3D structures seen on pages. It is seen on internet or computer. आपण जर हे स्ट्रक्चर जर पाहिले, आपल्याला 3D स्ट्रक्चर एखाद्या क्रिस्टलचं जर बघायचं असेल तर ॲक्च्युअल आपल्याला त्या ठिकाणी जे इंटरनेट असेल किंवा कॉम्प्युटर असेल तर त्याच्यावरती तुम्हाला त्या ठिकाणी ते पाहायला मिळणार आहे. So first we see in this lecture 1D structure and 2D structure, how it is formed, and then this third point is 3D structure in next lecture. Student, first one, close packed structures. So the 3-dimensional closed packed structure can be understood conveniently by looking at the close packing in 1 and 2 dimensions. So first one, close packing in 1 dimensions.
See on your screen, a diagram is given of a spheres which are closed packed with each other. They are connected with each other to form a single line of spheres. So this is the one-dimensional close packing structure. A close packed one structure is built by arranging the sphere to touch with each other in a row. एका ओळीमध्ये हे स्पियर्स असतील किंवा पार्टिकल्स असतील त्या ठिकाणी एकमेकाला टच होत असतील आणि ते रो मध्ये जर अरेंज केलं तर त्या ठिकाणी 1D स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. 1D structure. Now students, we move toward the two-dimensional structure is formed, that is close packing in 2 dimensions. Here now see diagrams on your screen. A close packed 2-dimensional structure results by stacking the rows together such that they are in contact with each other. So how it is stacking? बांधणी करणे, एकत्र रचना. How it is second 2D structure is formed. A closed packed structure results by stacking the rows together, that is rows of one dimensional in one line. एका लाईनचे त्या ठिकाणी जे 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर्स असतात त्या ठिकाणी म्हणजे एका स्पियरची लाईन, दुसऱ्या स्पियरची लाईन, तिसऱ्या स्पियरची लाईन अशी जर आपण त्या ठिकाणी एकामेकावरती जर रचत गेलो, जसं आपण मराठीमध्ये आपण त्याला ढिगारा म्हणतो, त्या ठिकाणी स्टॅक्ड टुगेदर, तर एकामेकावरती जर रचत गेलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. देर आर 2 ways to obtain close packing in 2 dimension. मग याच्यामध्ये हे जे 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर असेल, the sphere touch with each other in contact or in contact with each other in a single row. We arrange these rows, then we obtain the 2D structure in 2 manners. याच्यामध्ये हे 2D स्ट्रक्चर असेल त्या ठिकाणी 2 टाइप्समध्ये आपल्याला ऑप्टेन होतं. फर्स्ट वन स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग and second one hexagonal close packing, depending upon the structures formed. First one square close packing, second one hexagonal close packing. We see in details how square close packing structure is formed. On your screen it is shown by a diagram that 1-dimensional rows of close packed spheres are stacked over each other such that the spheres align vertically and horizontally. See in figure, if you arrange the 1-dimensional rows, that is spheres contacts with each other, touch with each other, these 1-dimensional close packed spheres are stacked over. एकावरती एक आपण जर त्या ठिकाणी ते if we put 1 over second over third fourth असं जर त्या ठिकाणी ते स्टॅकिंग करत गेलो तर त्या ठिकाणी हे स्पियर्स आहेत त्या ठिकाणी दे आर अलाइन वर्टिकली उभी अँड हॉरिझॉन्टली म्हणजे आडवे त्या ठिकाणी हे त्या ठिकाणी अलाइन होतात म्हणजे एका सरळ रेषेत आपल्याला त्या ठिकाणी स्पियर दिसतात. आपण जर डायग्राम ऑब्झर्व केली तर स्पियर जे आहे त्या ठिकाणी आडव्या ओळीमध्ये पाहिलं आणि उभ्या ओळीमध्ये तर एकाखाली एक त्याचे अरेंजमेंट त्या ठिकाणी दाखवण्यात आलेले आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी दे आर अलाइन वर्टिकली अँड horizontally. If the in diagram first row is labeled as A type आपण म्हटले, being exactly same as the first row, the second row is also labeled as A type. म्हणजे पहिली रो आपण जर त्या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे त्या ठिकाणी त्याला नेमिंग केलेलं आहे A टाईप मध्ये आहे. सेकंड टाईप सुद्धा काय असणार आहे त्या ठिकाणी A टाईप, कारण दोन्हीची त्या ठिकाणी अरेंजमेंट पहिली रो असेल पहिली ओळ असेल त्याची अरेंजमेंट आणि सेकंडची अरेंजमेंट त्या ठिकाणी सेमच आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सगळे त्या ठिकाणी एकाच लाईनमध्ये वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टली त्या ठिकाणी सेम आहे. त्या ठिकाणी दे आर अलाइन्ड वर्टिकली अँड हॉरिझॉन्टली. सो दिस स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो टर्म ॲज ए टाईप ऑफ 2D arrangement. It is asked for objective or for very short answer, very short questions. Here in this arrangement every sphere touches 4 neighboring spheres. आपण जर पाहिलं त्या ठिकाणी सेंटरचा स्पियर कन्सिडर करून, कारण जर इथं 4 ओळी आहेत त्याच्यामध्ये
1 2 3 4 लाईन्स जर आपण आडव्या कन्सिडर केलं तर त्याच्यामधला एक कन्सिडर करायचा, कारण हे कसं आहे आपण पेपरवरती त्या ठिकाणी ॲक्च्युअल हे स्ट्रक्चर दाखवू शकत नाही. तुम्ही इंटरनेटवरती जर पाहिलं तर तुम्हाला हे क्लिअर कट त्या ठिकाणी त्याचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी फॉर्म होऊ शकतो किंवा दिसू शकतं. तर याच्यामध्ये एक स्पिअर कन्सिडर केलेला आहे बघा, त्या ठिकाणी सेंट्रली एक स्पिअर कन्सिडर केलेला आहे आणि त्याच्या भोवती किती 4 स्पिअर आहेत, कारण इथं एका स्पेअरला प्रत्येक स्पेअरला 4 असतात, पण फक्त आपल्याला काही स्पेअरमध्ये दिसतं कारण हे पेपरवरती त्या ठिकाणी अरेंजमेंट आहे. मग याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती झाला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इट हॅज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4. अँड वाय दिस कॉल्ड एज स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग? बिकॉज इफ वी जॉइन द सेंटर्स ऑफ द स्पियर्स विच टचेस टू मेन स्पियर, म्हणजे जे मेन स्पियर आपण कन्सिडर केला एखादा सेंट्रल आणि त्याच्या भोवती जे त्या ठिकाणी स्पियर्स असतील 4 स्पियर, त्या स्पियरचे ते सेंटर पॉईंट कनेक्ट करायचं आणि कनेक्ट केलं की आपल्याला एक त्या ठिकाणी स्क्वेअर चौकोन त्या ठिकाणी स्क्वेअर डायग्राम त्या ठिकाणी ऑब्टेन होते. आणि म्हणून त्याला सो इट इज ऑल्सो टर्म ॲज 2 डायमेन्शनल स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 याच्यामध्ये त्या ठिकाणी सेंट्रल स्पियर असेल, पार्टिकल असेल, त्याला जे त्या ठिकाणी 4 स्पियरने कवर केलेलं आहे त्याचेसुद्धा सेंटर कन्सिडर करून त्या ठिकाणी त्याचे जे काय सेंटर्स असतील त्या स्पियरचे कनेक्ट केले तर आपल्याला या ठिकाणी एक स्क्वेअर डायग्राम ऑब्टेन होते. म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 डायमेन्शनल square close packing structure of given crystalline solid. So this is the first 2D first structure, square close packing. Now we move towards the how hexagonal close packing structure is formed. Same here, closed packing one dimensional shows that there are depressions between the neighboring spheres. If the second row is arranged in such a way that sphere fit in depression of the first row, a staggered arrangement result. आपण जर पाहिलं तर फर्स्ट रो डायग्राममध्ये पाहता ठिकाणी फर्स्ट रो जर पाहिलं तर 2 स्पियर जे त्या ठिकाणी कनेक्ट होतात त्याच्या खालच्या बाजूला थोडीशी त्या ठिकाणी काय राहते, त्या ठिकाणी डिप्रेशन्स राहतात, खोलगट भाग आपण ज्याला म्हणतो. स्पियरच्या आपण कन्सिडर केले, एक रो कन्सिडर केली वरती आणि खालती, 2 स्पियरच्या मध्ये खालच्या बाजूला त्या ठिकाणी काय आहे, खोलगट भाग आहे, त्याला डिप्रेशन्स म्हटलेलं आहे. आपण त्या ठिकाणी वेव्हचं नेचर असेल क्रस्टल अँड ट्रप्स त्या ठिकाणी, जसं त्या ठिकाणी याच्यामध्ये डिप्रेशन्स खालचा भाग त्या ठिकाणी तो, तर त्या खालच्यामध्ये जर त्या ठिकाणी सेकंड रो जर अरेंजमेंट केली तर त्या ठिकाणी ते स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, स्टॅग्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होतं त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर परत त्या सेकंड रोच्या डिप्रेशन्समध्ये म्हणजे खालचा भाग त्याच्यामध्ये थर्ड रो आहे, त्याच्यानंतर फोर्थ अँड सो ऑन. तर त्याच्यामध्ये पहिले रो जे असेल त्या ठिकाणी त्याला ए टाईप म्हटलं, सेकंड रोला बी, त्यानंतर तिसरी रो येणार ए आणि चौथी पण बी येणार, कारण फर्स्ट अँड थर्ड जर स्ट्रक्चर सेम असेल त्या ठिकाणी एकाखाली एक असतील, परंतु सेकंड आणि फोर्थ त्या ठिकाणी वेगळे असतील, त्याचे स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी सेम असेल. दे आर अलाइन व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली, सेकंड अँड फोर्थ अँड 1 अँड 3. मग त्याला त्या ठिकाणी दिस hexagonal close packing structure also called as ABAB type of structure. A लाईन त्या ठिकाणी सेम असेल, बी लाईन त्याच्या डिप्रेशन्समध्ये फिट केलेली असेल, फिट होईल. त्याच्यानंतर सी लाईन म्हणू आपण, किंवा त्याला परत ए म्हटलेलं आहे कारण वरचा आणि 1 नंबर आणि 2 नंबर सेम आहे, ते त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ए सेम असेल. आणि परत खाली त्याच्या बी सुद्धा काय असणार आहे, वरच्या बीच्या सेम असणार आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ABAB टाईप ऑफ अरेंजमेंट. इन दिस अरेंजमेंट each sphere touches 6 closest neighbors. If you consider a center particle or center sphere, then it covers by the 6 particles around it, and if we join the centers of these particles we obtain a hexagon, the structure of hexagon. So
It is also called as hexagonal close packing 2D structure. म्हणजे त्या ठिकाणी hexagonal close packing in 2 dimensions. Compared to square in 2 dimensions, the coordination in packing in 2 dimensions is higher. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये किती आहे, एका सेंटरला त्या ठिकाणी एका स्पिअरला 4 स्पिअर्स कनेक्ट आहे. तसे हेक्झॅगॉनमध्ये 6 स्पिअर्स, म्हणजे त्या ठिकाणी फ्री स्पेसिंग लेस दॅन द स्क्वेअर पॅक. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की मॅग्नेट्यूड जे असते कोऑर्डिनेशन मॅग्नेट्यूडवरती त्याचं कॉम्पॅक्टनेस किती कॉम्पॅक्ट आहे त्याचे डिपेंड असते. हेक्झॅगॉनमध्ये त्या ठिकाणी मोर कॉम्पॅक्टनेस असणार आहे, कारण त्याचे कोऑर्डिनेशन नंबर जास्त आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगपेक्षा. म्हणजे त्या ठिकाणी स्क्वेअरमध्ये 4 आहेत, तर हेक्झॅगॉनमध्ये 6 पार्टिकल्स त्या ठिकाणी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आहे, 6 पार्टिकल त्याला त्याच्यात जास्त त्या ठिकाणी फर्म त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर असणार आहे. It is evident that the free space are triangular in shape. These voids are two types: apex the triangular voids in alternative group points of poles and diameters. आता इथं सुद्धा काय असणार आहे, आपण जे डिप्रेशन्स पाहिले त्या ठिकाणी 2 बघा, त्या ठिकाणी हेक्झॅगोनल स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर 2 स्पिअर जिथं हे झाले तर साधारण ट्रायंग्युलर शेप त्या ठिकाणी फॉर्म झालेले आहे, म्हणजे त्रिकोणासारखा झालेला, नॉट एक्झॅक्टली ट्रायंगल बट नियर अबाउट ट्रायंग्युलर शेप. ए आणि बी पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीच्या मध्ये 2 जे त्या ठिकाणी पहिल्या ओळीमध्ये वरचे 2 स्पिअर आणि त्याच्या खाली एक स्पिअर जो बसवलेला आहे त्याच्यामध्ये एक त्या ठिकाणी फ्री स्पेस एम्प्टी व्हाईट कलरची दिसते पहा. ही स्पेस म्हणजे त्या ठिकाणी इट इज कॉल्ड एज वॉयड्स. नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपण डिटेल्स पाहणार आहोत, वॉयड्स हाऊ दे आर फॉर्म अँड विच स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म ड्युरिंग दिस कॉम्पॅक्टनेस ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये ट्रायंग्युलर शेप मग 2 प्रकारचे, त्याचा जो एक फर्स्ट अँड सेकंडमध्ये जर पाहिलं तर त्याचा जो अपेक्स असेल वरचा पॉईंट असेल ते शिरोबिंदू तर वरच्या बाजूला असतो साधारणतः त्या ठिकाणी वरच्या बाजूला आहे. आणि सेकंड थर्ड आणि फोर्थमध्ये जर पाहिलं, थर्ड आणि फोर्थमध्ये जर पाहिलं काही पॉईंट्समध्ये पाहिलं तर त्या ठिकाणी त्याचा पॉईंट असून जो अपेक्स असेल इट इज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. So these are the how 1D and 2D structure of these crystal lattice are formed. Now students, how 3D structure is formed we see in next lecture. So dear students, today we are here in this lecture just discuss about how particles are packed in crystal lattice. It's simply concept of coordination number that neighboring spheres that touches any given spheres. So first one dimensional structure, second 2 dimensional, then square close packing of 2 dimensional, and second hexagonal close packing of 2 dimensional structures. याच्यामध्ये 1D structure कसं फॉर्म होतं, 2D स्ट्रक्चरमध्ये त्या ठिकाणी स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आणि हेक्झॅगोनल क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर हे आपण आजच्या या लेक्चरला पाहिलेले आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांच्या आजच्या या तासाला आपण जॉईन झाल्यानंतर आभार. थँक्यू.